رمضان کے تعلق سے خود اللہ تبارک و تعالی قرآن میں فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ اس مہینے میں، ان رمضان کے مہینے میں قرآن نازل ہوا، قرآن اترا۔ اب آپ کے ذہن میں ایک بات اور ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے، ایک بات آ سکتی ہے کہ رمضان تو تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سال میں نازل ہوا، تو صرف رمضان ہی میں قرآن کیسے اترا؟ قرآن تو شوال، ذوالقعدہ، ذی الحجہ، محرم، سفر ہر مہینے میں نازل ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ قرآن رمضان میں اترا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تیسرے پارے میں سورہ قدر میں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے۔ اس کا مطلب علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ قرآن لوح محفوظ میں محفوظ ہے، فی لوح محفوظ، یہ قرآن لوح محفوظ میں ہے، اور لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اللہ تعالیٰ نے ایک ساتھ 30 پارے کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر رمضان کے مہینے میں شب قدر میں لیلۃ القدر میں اتارا، اور پھر وہاں سے اس دنیا میں تھوڑا تھوڑا کر کے جب جیسی ضرورت ہوئی قرآن نازل ہوتا رہا، آیتیں اترتی رہیں۔ تو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر پورا قرآن 30 پارہ ایک ساتھ نازل ہوا، لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر، پھر آسمان دنیا سے اس دنیا میں وقتاً فوقتاً جب جیسی ضرورت ہوئی تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن 23 سالوں میں نازل ہوا۔ تو بہرحال رمضان کی عظمت اور احترام کے لیے صرف ایک بات کافی ہے کہ اس مہینے میں قرآن اترا۔ چونکہ یہ رمضان تو برکت والا مہینہ ہے اور قرآن اترا، اس سے اس کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے۔ یہ ایک نسبت ہے، نسبت کو آپ یوں سمجھیے کہ یہ کپڑا جو ہم آپ پہنتے ہیں یا بیڈ پر بچھاتے وہ عام کپڑا ہے، اس کا کوئی احترام نہیں، لیکن ایک کپڑا جس کو قرآن کا جزدان بنا دیا جاتا ہے، قرآن سے اس کا اٹیچمنٹ ہوتا ہے، تو وہ قابل احترام ہوتا ہے۔ ایک آدمی کسی کا چپراسی ہے تو وہ چپراسی ہے، لیکن اگر کوئی ڈی ایم کا اور پرائم منسٹر کا چپراسی ہو تو بڑے فخر سے کہتا ہے میں فلانے کا پی اے ہوں۔ تو قرآن جو ہے یہ رمضان میں اترا، تو رمضان کو قرآن سے کافی لگاؤ ہے، اور قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ اس طریقے سے رمضان کا مہینہ بہت ہی برکتوں والا مہینہ ہے، اور رمضان کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، کہ جو شخص تم میں سے بیمار ہو یا مسافر ہو وہ گنتی کا دن گن لے دوسرے مہینوں میں۔ مطلب یہ ہے کہ روزہ رکھنا تو فرض ہے، لیکن اللہ نے بیمار کو یہ چھوٹ دیا ہے کہ اگر روزہ رکھنے کی واقعی سکت نہ ہے تو ابھی روزہ نہ رکھو، علاج کراؤ اور پھر بعد میں اس کی قضا کر لو۔ اسی طریقے سے مسافر ہے کہ مسافر کو اللہ نے چھوٹ دیا ہے کہ سفر میں روزہ نہ رکھو، اور جب تمہارا سفر ختم ہو جائے تو بعد میں جتنے دن روزہ نہیں رکھے ہو اس کی قضا کر لو۔ یہ تو قرآن سے ثابت ہے کہ جو تم میں سے بیمار ہو یا مسافر ہو، بیمار آدمی بیماری کی وجہ سے اور مسافر آدمی سفر کی وجہ سے ابھی روزہ نہ رکھے، بعد میں اس کی قضا کر لے۔ ایک میں حدیث پڑھتا ہوں اور اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں، پھر اس پہ اپنی بات میں مکمل کروں گا۔ ایک حدیث ہے، اس کے راوی سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ہیں۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان سلمان رضی اللہ عنہ قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان فقال یا ایها الناس قد اذلکم شہر عظیم شہر مبارک شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر شہر جعل اللہ صیام فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا
من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه ومن أدى فريضة فيه كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه وهو شهر الصبر والصبر ثوابه الجنة وشهر المواساة وشهر يزاد فيه رزق المؤمن من فطر فيه صائما كان له مغفرة لذنوبه وإتق رقبته من النار وكان له مثل أجره من غير أن ينتقص من أجره شيء قلنا يا رسول الله ليس كلنا يجد ما يفطر به الصائم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي الله هذا الثواب من فطر صائما على مزقة لبن أو شربة من ماء ومن أشبع صائما سقاه الله من حوضه شربة لا يظمأ حتى يدخل الجنة وهو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره إتق من النار ومن خفف عن مملوكه فيه غفر الله له وآتقه من النار او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ یہ فارس کے رہنے والے ہیں، مشہور صحابی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ سرور کائنات فخر موجودات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان آنے سے پہلے شعبان کے اخیر میں ہم لوگوں کو ایک واضح نصیحت کیا، یعنی دین کی باتیں بتلائیں، اور آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم، اے لوگو، اے صحابہ، تمہارے اوپر ایک بڑا عظمت والا بڑا مبارک مہینہ آ رہا ہے، شہر عظیم، شہر فیہ مبارک، یہ رات، اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے جو بہت ہی برکت والی ہے، اور وہ رات 1000 مہینوں سے افضل اور بہتر ہے، وہ ہے شب قدر، وہ ہے لیلۃ القدر۔ تو اس مہینے میں اللہ نے ایک رات رکھی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل اور بہتر ہے، وہ ہے لیلۃ القدر۔ اور آگے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہر جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا، کہ اللہ تعالی نے رمضان کے روزے کو فرض قرار دیا ہے اور رمضان کی رات میں قیام کو یعنی تراویح پڑھنے کو سنت قرار دیا ہے۔ جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادى فریضۃ فیما سوا ومن ادى فریضۃ فیہ کان کمن ادى 70 فریضۃ فیما سوا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اس مہینے میں یعنی رمضان میں اگر کوئی نفلی عبادت کرے گا تو نفلی عبادت کا ثواب فرض کے برابر ہوگا، اور اگر کوئی فرض عبادت ادا کرتا ہے تو دوسرے مہینے کے 70 فرض کے برابر اسے ثواب ملے گا۔ اس کے بعد آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادى فریضۃ فیما سوا ومن ادى فریضۃ فیہ کان کمن ادى فریضۃ فیما سوا وہو شہر الصبر والصبر ثوابہ الجنہ۔ وہ شہر الصبر، یہ رمضان کا مہینہ جو ہے یہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا مطلب یہ ہے کہ ہم روزہ رکھتے ہیں، بھوک پیاس لگتی ہے، پانی موجود ہے اور کھانا نہیں کھاتے کہ اللہ کا حکم نہیں ہوا، یہ صبر کرنا ہے۔ اور یہ رمضان کا مہینہ جو ہے ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر آدمی کو کہا کہ روزہ رکھو، چاہے وہ فقیر ہو یا امیر ہو یا کروڑ پتی ہو۔ اللہ نے ایک مہینہ مالداروں کو بھی بھوکا رکھا، اس لیے رکھا تاکہ ان کے دلوں میں یہ احساس ہو کہ ہمارے وہ بھائی جن کو اور دنوں میں کھانا نصیب نہیں ہوتا ہے، ایک وقت کا کھانا ملتا ہے دوسرے وقت کا کھانا نہیں ملتا ہے، وہ کیسے زندگی گزارتے ہوں گے، تاکہ غریبوں سے ہمدردی اور محبت پیدا ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک مہینے کا روزہ کو فرض قرار دیا تاکہ انسانوں سے غریبوں سے ہمدردی ہو۔ اور اس کے بعد آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رمضان کے مہینے میں رمضان کے مہینے میں کسی روزہ دار کو افطار کراتا ہے، ایک گھونٹ پانی پلا دیا، ایک گھونٹ لسی پلا دیا، ایک کھجور سے افطار کرا دیا، تو اللہ تعالی جو ہے اس کی مغفرت فرماتے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم میں سے
हर शख्स की ये सलाहियत नहीं है कि रोज़ादार को इफ्तार कराए, यानी भरपेट उनको इफ्तारी दे और खिलाए पिलाए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि भरपेट खिलाने पर मौकूफ नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला ये सवाब उसको भी अता फरमाता है जो एक घूंट पानी पिला दे या एक घूंट लस्सी से इफ्तार करा दे, उसको भी अल्लाह ताला ये सवाब फरमाता है। वमन अशबा साइमन सकाहुल्लाहु मिन हौज़ शरबतन ला यज़मु हत्ता यदखुलल जन्नह, और जो शख्स रोजेदार को भर पेट खिलाता है, एक घोट पानी पिला दिया, एक खजूर खिला दे, तो उस पर यह सवाब है कि अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ फरमा देते हैं, और जो इफ्तार किया उसके सवाब में से कमी नहीं होती है। ऐसा नहीं कि हमने आपको इफ्तार करा दिया तो सारा सवाब हमको मिल जाएगा, आपके रोजा का सवाब आपको नहीं होगा, ऐसा नहीं, अल्लाह ताला सवाब में से कमी नहीं करते हैं। और बाकी सहाबा कराम ने रसूलुल्लाह से पूछा, या रसूलुल्लाह हम में से हर आदमी मालदार नहीं कि इफ्तार कराएं, तो रसूलुल्लाह ने फरमाया कि भरपेट खिलाना जरूरी नहीं है, एक खजूर खिला दोगे, एक घूंट पानी पिला दोगे, उस पर भी अल्लाह ताला ये सवाब अता करेंगे कि उसके गुनाहों को बख्श देंगे। लेकिन अगर कोई भरपेट खिलाता है तो आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वमन अशबा साइमन सकाहुल्लाहु मिन हौज़ शरबतन ला यज़मु हत्ता यदखुलल जन्नह, कि अगर कोई आदमी भरपेट रोजादार इफ्तार कराता है तो अल्लाह ताला हौज़े कौसर से उसको पानी पिलाएंगे, जिसकी तासीर और उसकी बरकत ये होगी कि जब तक वो जन्नत में नहीं चला जाएगा उसे प्यास नहीं लगेगी। हश्र का मैदान होगा और सूरज ये 1 किलोमीटर या उससे कम, या 1 किलोमीटर तो काफी हो गया, ये जो तार का दख्त वगैरह होता है उसके करीब आ जाएगा। समझिए तपिश का क्या हाल होगा। ये आज सूरज की रोशनी, साइंसदानों ने लिखा है कि सूरज की रोशनी 1 सेकंड में 80,000 किलोमीटर की रफ्तार से सूरज की रोशनी चल रही है। तब सूरज की रोशनी को जमीन पर आने में तकरीबन 8 मिनट लग जाता है। इस एतबार से सूरज की दूरी जमीन से 8 करोड़ किलोमीटर दूर है। यह सूरज हमारी जमीन से 8 करोड़ किलोमीटर दूर है। तो इस दूरी पर रहते हुए जून जुलाई के महीने में इंसानों का क्या हाल होता है, जबकि 8 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है। लेकिन जब सूरज सवा नेजा के दूरी पर होगा, तार के करीब आ जाएगा, तो क्या हाल होगा। इंसान परेशान हाल होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, प्यास से है नहीं हलक सूख रही होगी। लेकिन जिसने रोजादार को भरपेट इफ्तार कराया होगा तो आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हम उसको हौज़े कौसर से पानी पिलाएंगे, जिसकी वजह से उसे प्यास नहीं लगेगी जब तक वो जन्नत में दाखिल न हो जाए, यानी वो जन्नत में दाखिल होगा। उसके बाद आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वह शहरुन अव्वलु रहमतुन व औसतु मग़फ़िरतुन व आखिरु इत्क़ुम मिनन नार, कि ये महीना जो है इसका पहला अशरा जो है रहमत है, और दरमियानी अशरा है नहीं मग़फ़िरत है, और आखिरी अशरा 20 रमजान से लेके ये जहन्नम से आज़ादी का है। और आखिर में आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वमन खफ़फ़ अन ममलूके फ़ीहि गफ़रल्लाहु लहु व आतक़हु मिनन नार, कि जो शख्स अपने गुलाम से, अपने नौकर चाकर से बोझ को हल्का कर देगा तो अल्लाह ताला उसको जहन्नम से आज़ाद कर देगा। मसलन आपके यहाँ कोई मजदूर काम करता है, 8 घंटा का पैसा लेता है, आप उससे 6 घंटा ही ड्यूटी लीजिए, 4 घंटा ही ड्यूटी लीजिए और उसको छोड़ दीजिए, तनख्वाह उसे पूरी दीजिए। अगर बहुत ज्यादा मशक्कत का काम है, अकेले वो नहीं उठा सकता है, आप में उसका हेल्प कर दीजिए। ये है अपने मातहत और गुलाम मजदूर के हाथों में ये हाथ बटाना। जैसे हम रोजा रखते हैं तो जैसे हमें भूख प्यास का एहसास होता है, ये गरीब भाई जो हमारे यहाँ आकर के झाड़ू लगाते हैं और दूसरा काम करते हैं, अगर मुसलमान हैं तो इन्हें भी प्यास का एहसास होता है। लेकिन अल्लाह ने इन्हें इतना माल नहीं दिया है, ये अल्लाह की मसलहत है कि हमारे यहाँ आपके यहाँ रोजा में भी काम करते हैं, तो अल्लाह ने हुक्म दिया है कि इनके साथ शफकत का मुआमला किया जाए, इनसे काम कम लिया जाए, मजदूरी पूरी दिया जाए। और आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमजान के महीने में 4 चीजों की कसरत रखनी चाहिए। वो 2 चीजें ऐसी हैं जिनसे इंसान अल्लाह को राजी और खुश करता है, और 2 चीजें ऐसी हैं जिनसे इंसान को कोई चारा कार नहीं। वो 4 चीजें क्या हैं? पहली 2 चीजें जिनसे इंसान अल्लाह को राजी करता है वह है कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और दूसरी चीज है इस्तिग़फ़ार की कसरत, यानी अल्लाह से माफी मांगना, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन, ये मग़फ़िरत के अल्फाज। तो 2
कलेमात की चीज़ों की कसरत करनी चाहिए, यानी 4 चीज़ों की। 2 चीज़ें जो हैं, एक कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और दूसरा इस्तिग़फ़ार यानी अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी, मग़फ़िरत के जो अल्फाज हैं ये मांगना, इनसे इंसान अल्लाह को राज़ी करता है। और दूसरी 2 चीज़ें हैं जिसका फ़ायदा डायरेक्ट हम इंसानों को मिलता है, इसके बगैर चारा नहीं। वो 2 चीज़ें क्या हैं? एक जन्नत की तलब करना, यानी अल्लाह से जन्नत को मांगना, और दूसरी चीज़ जहन्नम से पनाह मांगना। अल्लाह से खूब दुआएं मांगना रमज़ान में कि अल्लाह हमें जन्नत अता कीजिए, और जन्नत में भी जन्नतुल फिरदौस का सवाल किया जाए, और जहन्नम से पनाह मांगा जाए। इन 4 चीज़ों की कसरत करनी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आप तमाम हजरात को इन बातों पर अमल करने की तौफीक मरहमत फरमाए। और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को रमज़ानुल मुबारक में उसके महीने की और वक्त की कदरदानी करने वाला फरमाए, और इबादत करने वाला और गुनाहों से बचने वाला बनाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ फरमा लीजिए, दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि व सहबिहि व सल्लिम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीम तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना या करीम। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीम तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना या करीम। रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिअसातिज़िया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीम तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना या करीम। ए अल्लाह, जो भी बीमार है सबों को सेहत आजिला दाइमा मुस्तमिर अता फरमाइए। ए अल्लाह, हम में से जो भी परेशान है हाल उनकी परेशानियों को दूर फरमा दीजिए। ए अल्लाह, इस मजमा में जितने लोग हैं अल्लाह सबों की मग़फ़िरत फरमा दीजिए। अल्लाह, हम सबों की मग़फ़िरत फरमा दीजिए। अल्लाह, हम सबों के माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा दीजिए। अल्लाह, हम सबों के भाई बहनों की मग़फ़िरत फरमा दीजिए। ए अल्लाह, हम सबों को जहन्नम के अज़ाब से और क़ब्र के अज़ाब से बचाइए। अल्लाह, हम सबों को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम नसीब फरमाइए। अल्लाह, हम सबों को हश्र के मैदान में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ जाम कौसर पीना नसीब फरमाइए। अल्लाह, हम सबों के हक़ में और हम सबों के माँ बाप और रिश्तेदारों के हक़ में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिफारिश करने वाला बना दीजिए। हम सबों के हक़ में आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश को कबूल फरमा लीजिए। अल्लाह, हमने जो मांगा है वो भी अता फरमा दीजिए। अल्लाह, जो मांगने से रह गया महज अपने फजल व करम से बिन मांगे अता फरमा दीजिए। अल्लाह, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन चीज़ों की दुआएं मांगते थे हम भी दुआ मांगते हैं, जिन चीज़ों से पनाह मांगते थे अल्लाह हम भी उससे पनाह मांगते हैं। अल्लाह, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नेक अमाल का सदक़ा तुफ़ैल में और महज अपने फजल व करम से हम सबों के गुनाहों को बख्श दीजिए, हम सबों की दुआओं को कबूल फरमा लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि व सहबिहि व सल्लिम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।